Nuomonę susidarėm, tai yra konfliktas tos pačios įstaigos vairuotojo ir dispečerės. Vairuotojas Andrėjus yra šį vakarą mūsų studijoje, dispečerė sakė, kad viešuмо ji nenori. Добрый вечер, Андрей. Это вы тот водитель, который вот поругался тут из-за литовского языка с диспетчером. Вот мы смотрим, анализируем, что тут такое случилось. Почему? По-перше, labas vakaras, laba diena. Ну вот красиво разговариваете, потому почему... Ащу. По-перше, хотел бы я просветлить, что я ни с кем никого не примушал размовлять со мной конкретно на русской мове. Я хотел, каб мне диспетчерка дапамагла разобраться, что отбывается. Потому что до гэтага моменту яна со мной размаўляла на русской. И мне, як водителю, мне трэба выконваць свою працу. Но вы теперь не по-русски разговариваете, но мы понимаем. Но вопрос-то тогда такой. Сколько лет вы в Литве? Пеньки мету. 5 metai. 5 лет. И по-литовски никак? Ну вот как, вот, бачите. Пеньки мету. А почему вы не разговариваете, не умеете, не учитесь? Учуся. Трипуть. Трупуть. Я как знаю, что это вы снимали этот конфликт. Не. А кто? Ось гэтае відэо не я здымаў. А кто А где оригинал? А где оригинал того відео, якое я здымаў? А где вот это? А где? Это где у вас оно? есть? У мяне нема. Где его знайсці? Есть. Мы знаем, что есть. Хто гэта відэо распаўсюджвае? Ага. А где вот этот видео? Оригинал. Кто оригинал? Но вы же в интернете показали всем. Какой смысл был у вас? Что вы хотели показать? У меня была стрессовая ситуация. Мне трэба працаваць. Мне трэба ісці і працаваць на троллейбусе. Чалавек мне адказвае на літоўскай. Я літоўскую не разумею, на жаль. Не разумею. А почему? Потому что я туды прыйшоў менавіта для таго, каб працаваць на рускай мове. Потому что калі мяне туды прынималі, не было ніякіх абавязкаў, што я павінен размаўляць на літоўскай. І калі мяне вучылі, дзеля аднаго мяне вучылі ўсіх на рускай мове. Но 5 лет в Литве, согласитесь, это уже много. Гэта ваша асабістая думка. Я могу сказаць вам так, что артыкул 29 Конституции Литвы не дазваляе дыскрымінацыю по моўнаму прызнаку, по моўнай азнацыі. А вас уволили после этого конфликта, я как поняла. Это правда, да? Тайп. Почему? Ну, здаецца, я парушыў нешта груба свае абавязкі. Як я не ведаю докладно. Що з ситуацією з продопожитвами? Чи є viešojo transporto dispečerė, viešojo transporto vairuotojas, jūs buvot susidūręs šiuo atveju, ne? Tai jūs šnekėjot, pavyzdžiui, su pačia dispečerė, gal kažką nešnekėjot? O tai su vairuotoju tada? Tai su vairuotoju neteko šnekėti, bet turbūt mes matome šitoj situacijoj, kad vairuotojas nenorėjo ieškoti tiesos. Čia turbūt matosi, kad jisai darė šou, tuo šou mėgavosi. Ir turbūt matome psichologinio, naudoja tokį psichologinį, sakysim, spaudimą dispečerį. Čia kažkokia provokacija? Tai labai akivaizdu. Это провокация, говорит. Вы специально это делаете? Не, я лічу, што правакацыя была ў дачыненні да мяне, таму што яны ведаюць, што я не ведаю літоўскай мовы, і яны спецыяльна вось так вот замінаюць мне гэтую працу. O tai jūs Algirdai, kaip tada su vairuotoju šnekat? Ar jums nereiktų šnekėti, nežinau? 5 metai Lietuvoje. Va žmogus kalba dabar baltarusiškai, aš taip suprantu su... Negali būti taip, kad aš viską suprantu baltarusiškai, čia kažkoks niuansas, dialektas, bet nesu filologija, todėl negaliu pasakyti. Ir man labai sunku turbūt šnekėti, mes matom ir dabar tokią situaciją, kai vis tiek minėtas Baltarusijos pilietis nemato savo kaltės, nemano kažkaip tai įsigilinti į mūsų šalies įstatymus, į tą būtinybę mokėti valstybinę kalbą paslaugos sektoriuje, kurį mes teikiame. Ir dar kartą turbūt pats įrašas buvo patalpintas socialiniuose tinkluose, nebuvo kreiptas į bendrovės vadovybę, tam yra tam tikri kanalai, kur darbuotojas
rasdamas nesutarimą su dispečeriu šiuo atveju galėjo atskirais kanalais kreiptis į vadovą ir kitus atsakingus asmenys bandyti įspręsti tą dilemą, bet jisai tai įkėlė ir to turbūt ir ieškodamas į tai. Bet jis, suprantu, kažkiek laiko dirba. Socialinio konflikto turbūt čia norėjo ieškoti ir tuo pačiu turbūt mes matom, to rodo nepagarbą mūsų šaliai, kurį priėmė. O čia pirmas toks konfliktas ar dar turėjo? Yra, kad dispečeris nesusišneka su, nežinau, Tai vairuotoju? yra pirmas конфликт, kuris taip viešai jisai išėjo. Я хотела реплику из Андрея. Вот вы говорите, jūs sakot, kad tai yra непогорба valstybei. Так вопрос такой же самый. Это неуважение к стране, неуважение к нашей стране. Так, такую провокацию и вот так прижимать... это не провокация. Мгм. Я попрошу вас не казать, что это провокация. У меня был сур'ёзный момент, у меня была проблема, якую я хотел решить. Я просил диспетчерку допомогчи мне. Я їй пропонував білоруську, польську мову. Мне треба була допомога, каб розібратися. И я обурений тим, що у литовській пресі пишуть, що я примушав її. Мені треба було виконувати свої працівні обов'язки. Я повинен бути водителем, по-перше, а не вчити литовську мову на підприємстві. Тому хай би вона мені сказала б спочатку. Ці вчора, ці позавчора, що Андрій, я буду з тобою розмовляти на литовській мові тепер. Maritana, Aleksandrai, jūs kaip jūs vertinat visą šitą? Aš pavyzdžiui girdžiu, kad yra, Aš jums pasakysiu vieną dalyką apie šitą situaciją. Aš mačiau, kad šioje situacijoje yra kaip įkalinti žmonės iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Bet aš ką noriu pasakyti, kad nebūtų taip, nes mes esam suaugęs žmonės ir turim objektyviai kalbėti. Ir jeigu mes kalbam objektyviai, tai Andrėjus klausė, kodėl dispečeriai vakar, užvakar, arba kokia kalba buvo pasirašytas su darbo sutartys, arba kokie buvo reikalavimai. Kaip ne vieną kartą aš sakiau, kai mes priimam tos užsieniečius į darbą, mes turim paaiškinti jiems darbo sąlygos. Ar jisai privalo kalbėti lietuvių kalbą, ar jisai neprivalo kalbėti. Sako, darbdavių pačių kaltė yra, kad jis nekalba, atsiprašau, kad pirštų rodo. Aš išgirdau iš Andrėjaus pusės. Aš nesu tos problemos kažkur įsigilinęs. Bet kiek aš supratau, Andrėjus pasakė, kad visus mokymus, mokymai buvo rusų kalba. Reikalavimai buvo būtent, kad nebuvo reikalavimus ir jam niekas nepasakė, kad su dispečeriai reikia būtent kalbėti lietuviškai. Ir čia reikalavimai. Palaukit, prieš tai užvakar, prieš savaitę, arba kada jisai kalbėjo su ta, kaip aš suprantu, su ta dispečerė. Вы всегда по-русски разговаривали с диспетчершей, да? Sako, visada aš kalbėdavau rusiškai, jokios problemos Taip. nebuvo. Kaip jūs manot, šitas įvykis, čia kažkokia nepagarba valstybė mūsų, ar kaip? Provokacija iš anksto pasiruošta. Ir Jūs jinai irgi pritarėte matosi. tam, kad čia provokacija? Tiesiog ir aš pasakysiu taip, žinot, kultūringas žmogus svečiuose elgėsi pagal, sakykime, šeimininkų. Atvažiavai į šalį, mes priėmėm, mes 5 metus suteikim, mes suteikėm darbą, būk malonus, išmok kalbą. Žiūrėkit, bet kuris lietuvis išvažiavęs į kitą šalį, mesgi turim daug imigrantų. Nuo ko pradėdavo? Nuo kalbos. Ir nereikalaudavo Londono centre, kad su juo parduotuvėje klientai kalbėtų lietuviškai. Kodėl mes tai užmirštam ir veršim į kitą pusę? Va, čia tos pačios taisyklės, tu atvažiavai 5 metai. Mes turime žmonės, kurie pas mus 2 metus. Jie šneka, tai sakiniai bendratim, bet jie nori, nes jie dėkoja, kad mes priėmėm jūs, davėm darbą, sąlygas. O čia toksai gaunasi, aš galėčiau pasižiūrėčiau šitą, aš pasakyčiau taip, važiuok tu namo. Jūs įžeidė. Nes tai yra, visų pirma, atėjimas su kamera. Tai vienas dalykas. Čia neatsirado kamera iš oro, nebūkime. Ну вот я спросила, почему вы пришли с камерой? Это специально было? Как это? Я могу потлумачити. Я можу потлумачити. Чому Конечно, можете. у вас питання, чому я здимав гэта? Да. Я здымаў, тому што я не разумеў, што адбываецца. І так як гэта я Но думаў. вы уже специально пришли с камерой. Не. До таго, калі як я пачаў здымаць, я прасіў дыспетчерку
поговорите со мной так, как ранее. Я еще не здымал, я ее уговаривал. Давайте поговорим, что отбывається. І коли яна працягнула казаць на літоўскай, а я літоўскую не разумею наведы, я тады ўзяў гэта зафіксаваць, каб паказаць начальству. Но показали Но начальству? было 4 раніцы, начальство спало, а мне трэба працаваць, мне прагул паставіць, я думаю. Четвертое рито, вальджа мега и рашнягаю не Мне поставить прогул, что отбывается, я хочу показать эту провокацию, я хочу показать, что мне не дают працаваць, и я показываю своим глядачам, растлумачу, что хочет этот человек. Но вы тогда после уже показали? Что после? Вот этот видеозапись вы показали администрации? Уже я калі мне перавялі, што яна мае на ўвазе, калі я зразумеў, я выдаліў яго, все, праблемы нема, все, віска. Iš to, ką suprantu labai nedaug, tai čia vis tiek toks kaip ir Algirdui, akmuo Algirdo daržą, ar ne, kad buvo pasakyta, buvo prašyta kalbos kitos, mes to nematom, tai čia vėl, aš nežinau, Algirdai, gal jūs kažkokią repliką turite, tai. Tai aš norėčiau paklausti, vėlgi, jūs labai teisingai pastebėjote, ar darbuotojas gindamas galimai savo pažeistą teisę kreipėsi į bendrovės administraciją. Mes matom ne. Teisingai, ar ne? Aišku. Sako, ketvirtą ryto buvo. Tai, žinot, galima ir 8, tai galima sekančią dieną kreiptis, darbuotojas gali darbo metu kreiptis, jeigu aš noriu ir matau, kad pažįsta mano teisę, kaip mano minėtas Rusijos darbuotojas, jisai bet kada galėjo kreiptis, įsiaiškintis. Kitas klausimas vėlgi, būkime atviri, teisingai yra pastaba, kad mes, aš pats asmeniškai, kai pamačiau tą įrašą, kreipiausi į bendrovę, prašydamas konsultacijų, kad būtų įvertintas tas įvykis. Ir ką mes matėm, bendrovė užsidarė, nieko neatsakė, tylumos siena ir nesprendė šitos situacijos tol, kol nepasiekė žiniasklaidai ir visuomenei. Skandalas kilo. Visiškai teisingai. Tai vėlgi bendrovė pozicija tokia buvo, kad viskas būtų nutylėta ir niekam nesakyti. Vytautai, jūs teigiat, kad vyksta kolonizacija. Kas tai? Vyksta, bet užbaigim su šitą temą. Man atrodo, mes visai ne nuo to galo pradėjom. Ponas, jeigu nėra pabėgėlis nuo Lukašenkos, prieglobsčio prašytojas, tai jis išvis neturėjo būti Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad leidimai darbo imigrantams yra suteikiami konkretaus darbo pagrindu. Jeigu jis atvyko dirbti vairuotojų, tai yra darbas su klientais. Darbas su klientais tu turi mokėti valstybinę kalbą. Jeigu jis atvyko jos nemokėdamas ir per 5 metus nesiteikė išmokti, tai aš iš vis apie tai nekalbu. Jis niekada to jau palaukit, niekada ir neturėjo teisinio pagrindo būti Lietuvoje. Aš žinau, kad vežėjų įmonės, viešojo transporto teisės, dabar su kalbos inspekcija, kad gal vairuotojas nėra darbuotojas su klientais ir neturi mokėti kalbos. Turi. Ir žmogus, kuris niekada nesiteikė jos išmokti, niekada неturėjo dirbto darbo. Jeigu niekada неturėjo dirbto darbo, неturėjo būti Lietuvoje. А по какому поводу вы в Литве? Почему вы приехали в Литву? Какой смысл и цель вашего визита вот тут в Литве 5 лет? Ir Povilai, jūs galėtumėte čia įsitraukti, nes jūs esat nors ir viešojo transporto atstovas, bet vis dėlto su vežėjais glaudžiai su transportu susijęs. Tai galėtumėt pakomentuoti, ar turėtų mokėti lietuvių kalbą ypatingai per 5 metus. Так какая ваша цель в Литве? Политический беженец. Это, как будто диссидент? Taip. Sako taip, aš esu disidentas. Вы от Лукашенко режима. Мне дали 12 годов заочно в Беларуси. Tai va, 12 metų. Nu, tai tada ponas yra tobulas pavyzdys, kaip gerbė pabėgėliai nuo Lukašenkos, Lietuvos valstybė ir Lietuvos visuomenė. Nu, вот это... Atvirai tyčiajasi. Tai jūs dabar daro didžiulę žalą baltarusių bendruomeniai Lietuvoje savo pavyzdžių prieš visus. Prašau. Jo, situacija, aišku, yra, aš sakyčiau, išskirtinė. Mes turėtume suprasti, kad nereikia generalizuoti, kad visi dabar užsieniečiai pas mus yra tokio... Be abejonės, bet mes turim ką aptarti. Asmeniškai dabar pasakyčiau, kaip pilietis, man tai, kas čia dabar vyko, nepatinka. Realiai tai yra tikrai nepagarba mūsų šaliai. Kai šnekame nuo verslo perspektyvos, kalbant dabar, tarkim, nuo transporto, kuris yra didžioji dalis užsieniečių dirba šitoje namų ūkio šakoje, yra turbūt santykis tarp įmonės ir darbuotojo. Mes šnekame keliomis kalbomis, pas mus yra anglų, lietuvių, rusų, lenkų, baltarusų turbūt kas moka. Sutartys yra pasirašomos jų suprantama kalba, nes tokie yra teisės aktai ir lietuvių kalba. Ir jeigu nėra santykio tarp įmonės ir darbuotojo ir realiai jis po to ateina po 5 metų, sako, aš nesupratau vieno ar kito, tai jau yra turbūt problema kažkokia viduje, bet ne visos sistemos, kad atvykę yra trečia šaliai ir tai yra pats blogas savaime.
Dėl kalbos mokėjimo yra, man atrodo, registruoti teisės aktai 5 metai plus ir tu turi mokėti bent tą vieną. Vyriausybė nustatys bent tą vieną, tai reiškia... Klausykit, papūga 3-4 išmoksta 700 žodžių, Jo, bet čia vėlgi 600 žodžių A1 lygių. mes iš verslo perspektyvos palaikome tą matymą ir tą politikos kryptį, kad jeigu žmonės atvyksta pas mus, teikia paslaugas čia, bendrauja su mūsų visuomenė tiesiogiai, na, jie turi turėti supratimą apie ką. Bet yra Lietuvos konjunktūra yra tokia, trečiųjų šalių atvykę. O tai kokios yra kvotos, kiek leidžia įsivežti, kiek jums reikia? Kvotos leidžia 24 tūkstančius, reikia daugiau, bet aš ką noriu pabaigti, kad yra didelė dalis užsieniečių, berods dabar 75 tūkstančių, kurie dirba užsienyje ir su Lietuvoje neturi jokio santykio išskyrus, kad jie važiuoja, kaip pavyzdys, po mūsų vėliavą. Tai šitą grupę mes norime atskirti, šnekam su politikais, kad ta dalis, kurie dirba čia, Lietuvoje, su kuriais mes bendravom, turi mokėti, ta dalis, kuris tik tai atvyko, išvyko, atidirbo užsienyje, grįžo Lietuvą, pasiėmė pinigus ir išvyko, neturi mokėti. Andrėjus turi mokėti lietuviškai. Jeigu taip aš suprantu, kur dabar yra, kad mes dirbam Lietuvoje, važiuoja ir bendrauja, piliečiai turėtų mokėti, aišku. Turėtų mokėti, tai apie tą kolonizaciją. Tai grįžtam jo, Vytautai, apie tą kolonizaciją, sakėt, kad vyksta. Kas ką kolonizuoja? Kas ką kolonizuoja? Migrantai kolonizuoja Lietuvą. Ir čia labai paprasti skaičiai, jūs ką tik pasakėte, 24 tūkstančiai į metus šiandien yra kvota. Buvusi valdžia ją pristatė kaip labai griežtą ir sumažinančią migrantų srautą kvotą. Aš aiškina, kad dar daugiau reikia. Aš kviečiu pažiūrėti priešingai, kai sako, kad dar daugiau reikia ypač. Mes jau šiandien turim virš 200 tūkstančių Lietuvoje ir įsivaizduokim 10 metų po 24 tūkstančius. 450 tūkstančių, grubiai tariant, per sovietmetį tiek neatvažiavo. Tai užduotim savo klausimą, ar mes integruosim tuos Tačiau etninis valymas realiai. Bet čia etninis užpildymas vyksta. Ne, čia yra vienas bet, čia yra vienas bet. Keičiasi Lietuvos veidas ir vienareikšmiškai išlaikant šitas perspektyvas per 10 metų Lietuva nebebus lietuviška, atsakant į laidos klausimą. Вы приехали с женой и с 2 детьми, да? Taip. И жена не разговаривает по-литовски? У жены все хорошо. Вы разговариваете или нет? Все добре, вона розуміє і може розмовляти. Може. А дети в какую школу ходят? Рускомовною. 5 лет. Так. А почему не литовской? Гэта да жонкі пытанне. Но вы думаете, что поменяете школу или нет? Яна думала про гэта так. И поскольку вас, как понимаю, уволили из этой работы, какие планы у вас теперь? Что вы будете делать? Не женов. Не женат. А правда, что вы будете, поскольку вы сказали так нам, когда вошли в студию, что вы будете искать работу там, где не нужен литовский язык? Так. Почему? Почему не хотите вивчати литовський? Хочу. Ну. Ну, я ж ще не ведаю його досконало. Ага. То бок, а работать треба вже і завтра. Треба шукати таку працю, де я можу на білоруській мові, на українській. Ну, вот поэтому можно так говорить, что можно и 10 лет так вот работать без литовского. Абсолютно точно. Вы можете в фабрику пойти у Йоланты. Вся документация на русском языке, и там можно говорить на русском языке, и, пожалуйста. Я згоден. O, bet lietuviškai reikia išmokti? Sakykim taip, įstatymų mūsų reikalauja, kad jeigu tu priemi kitą tautį, visi dokumentacija turi būti jam suprantama kalba. Nuoma jie yra trumpalaikė, jie būna 3 mėnesiam, jie turi grįžti, kiek prasitęsinė krizės. Tai žmogų vežti per 3 mėnesius išmokti tų kalbų nerealu. Bet tai tada yra ta nekvalifikuota. Tie, kurie pas mus dirba, sakau, su statusais pabėgėlio arba ilgalaikiai, jie, žinot, natūraliai patys mokosi, todėl kad jie gyvena taip pačiu Varėnos miestelį, jie integruojasi, jie nori išmokti. Vytautai, ar nepradėtume šitą taikymus prie užsieniečių? Nereikia taikytis. Svečiuose ilgėsi kaip svečiuose. Jūs sakėte, kad jūsų administracija pradėjo kalbėti, mokytis anglų kalbos, bet ne reikalauti, kad darbuotojai mokintųsi valstybinės kalbos. Visiškai teisingai, kada pas mus atsirado darbuotojai iš Pakistano ir Indijos, mes matėm priešingai ten, kur turi būti taikoma valstybinė kalba, mūsų bendrovė pasirinko gal lengvesnį kelią apmokyti lietuvius kalbėti anglų kalbą, kad jie galėtų šnekėti su darbuotojais iš šitų. Ir Aleksandras yra visiškai teisus, tai yra visiškai mūsų pačių kaltė, kad imigrantai nekalba lietuviškai. Teisingai? Jeigu niekas nesikeis, neišliks, bet mes dar turim visas galimybės padaryti, kad pasikeistų ir išliktų.